بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركتهم ويرزقنا محبة وتخلق بأخلاقهم ويشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة لسيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالد وسلم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي ابن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي أم الفقيه وابن أحمد وساداتنا علي وعلوي ابن الفقيه وعلي وعبد الله ابن علوي ابن الفقيه وسيدنا محمد مولى الطويلة والشيخ عبد الرحمن السكاف وأولاده الشيخ أبي بكر السكر والشيخ عمر المخضر وإخوانهما والشيخ عبد الله العدرس وأولاده أبي بكر العدل وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخ محمد جمال الله ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بشمير وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العباس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر وسيدنا أحمد بن محمد المخضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي وسيد الوالد أبويا السيد محمد بن علوي المالكي وسيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهر وسيدنا الإمام القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السكاف وجميع ساداتنا آل أبي علوي وشيخ سعيد بن عيسى العمودي وشيخ سالم بن فضل لا فضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي منحد وشيخ عبد الله بن أحمد السودان ومشايخ الحضرة جميع ووالدينا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة. صبر القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياه من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتح. ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يسر الإمام والأمة والراعي والرعية يفرج على المسلمين ويرحمه برحمة هنيئة مريئة نافعة ويبلغ فيها الخير والبركة ويؤجل بها ويصلح السادات العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعة ومحبة ورضاه ويكون علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعة والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله الكريم يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, mari kita sambung kembali kajian di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Qala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad bin Husin bin Tahir bin Umar Baharul Hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala Al-Hattu ala hifdi auratil mar'ah. Pembahasan kita itu masih di dalam tema anjuran untuk seorang wanita menutup akan auratnya, mengutamakan menutup akan auratnya. Disebutkan di sini Ibu, kemarin seperti kita bahas sebentar, kata beliau asyaitanu la ya'ti mahallan fihi malaikah. Yang namanya syaitan itu tidak bakal mendatangi satu tempat yang di dalamnya itu ada malaikatnya. Kan demikian, karena tidak mungkin bersatu antara syaitan sama malaikat berada di satu tempat. Kan demikian. Maka kata beliau mengutarakan bahwasanya wa mimma yamna'u dukhulal malaikat, dan termasuk yang bisa mencegah akan masuknya para malaikat di antaranya al-jaros, lonceng. Di antaranya lagi adalah wa mra'atul makshufatul aurah, seorang wanita yang terbuka auratnya, tentunya wanita yang bukan mahramnya. Kalau kita berada di dalam rumah, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya kita sama istri atau sama suami aja, ya tidak mengapa untuk membuka aurat itu tidak masalah. Ini yang bermasalah kalau dalam satu tempat itu ada perempuan yang notabene bukan mahram kita, dia membuka akan auratnya. Demikian nih. Maka perlu kita ketahui Ibu, mahram ini ada 3 sebab. Seseorang itu bisa jadi mahram kita itu dengan 3 sebab. Yang pertama itu dengan sebab nasab, keturunan. Demikian karena dia anak perempuan kita, atau mungkin dia adalah bibi kita, bibi kandung, bukan istrinya paman, bukan. Itu bukan mahram. Istrinya paman bukan mahram. Yang bibi bujuran, adiknya orang tua kita, perempuan, atau kakaknya orang tua kita, laki-laki maupun perempuan, dari ayah atau dari ibu. Pokoknya kalau yang istrinya paman, maka itu bukan mahram. Demikian atau bahkan jangankan itu, istrinya saudara kita pun itu bukan mahram. Demikian istri daripada saudara kita punya saudara kandung, kemudian punya istri atau punya suami, kalau kita perempuan maka itu bukan mahram punya. Demikian karena di sini ada kalanya dengan sebab nasab, ada kalanya sebabnya itu rodo itu menyusui, karena memang mungkin dahulu dia di waktu umurnya sebelum menginjak 2 tahun hijriah, dia pernah menyusu kepada seorang perempuan. Kemudian cukup syaratnya apa aja Ibu? Syaratnya diantaranya si anak tadi menyusunya di bawah 2 tahun dan menyusunya sampai 5 kali kenyang. Kalau sampai 5 kali kenyang, dalam artian 5 kali kenyang itu bukan berarti 5 hari, bukan, bisa jadi sehari 5 kali bisa jadi. Yang jelas kalau si anak bayi itu nangis, kemudian dia minta disusui,
kemudian disusuilah sama si ibu tadi, kemudian dia melepasnya sendiri berarti ini sudah dianggap satu kali kenyang. Kalau nanti dia nangis lagi, kemudian disusui kembali, kemudian terlepas, dalam artian si anak tadi yang melepasnya sendiri, bukan kita yang melepas, ini si anak yang melepas, itu kategori sudah sampai ke kenyang. Kalau sampai 5 kali, maka anak tadi menjadi anak sesusuan. Itu nanti mahramnya dia, layaknya seperti anak kandung kita yang menyusuinya itu adalah ibunya, ibu sesusuan, ya seperti layaknya ibu kandung. Demikian, dan Nabi punya ibu-ibu yang menyusui beliau atau ibu sesusuan, diantaranya Halimah Sa'diyah, kan demikian, diantaranya Huwaibah Al-Aslamiyah dan seterusnya. Jadi demikian nih, yang pendapat yang utama itu 2 aja, okay? 2 aja perihal ibu sesusuan. Nanti walaupun nanti ada yang mengatakan lebih dari itu, tapi yang paling utama ini, yang paling kuat adalah 2 ibu sesusuan. Demikian nih. Yang ketiga itu dengan sebab pernikahan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dalam artian ini tidak ada kekerabatan, tidak ada juga sebab rotok menyusui, tidak, karena dia menikah. Awalnya tidak ada hubungan apa-apa, karena menikah ada jadi mahram. Seperti kita mungkin kita punya suami punya ayah, tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa, karena kita nikah dengan anaknya, mau tidak mau ayahnya adalah mahram kita, selama-lamanya adalah mahram kita. Demikian. Dan di sini ibu, kalau kita mungkin belajar kitab seperti Fathul Qorib, mahram di sini ada 2, mahram alat takbir, itu selama-lamanya. Ada kalanya mahramnya itu bukan selama kayak kita sama adik ipar, kita sama adik ipar. Kalau itu kan berarti adik iparnya laki-laki, adik ipar itu mahram tapi tidak selama-lamanya. Karena ada batasnya. Kalau seumpama mungkin maaf suami meninggal, dia ganti dengan adiknya, turun tangga atau naik tangga, bahasa boleh tidak boleh? Bahasanya boleh, karena memang mahramnya itu tidak selama-lamanya. Tak kala dia berkumpul dengan kakaknya, ya dia tidak boleh berbuka dengan adiknya, boleh, kan juga haram hukumnya. Dan kan demikian. Beda kalau yang tadi ini, yang 3 sebab tadi ini mahram selama-lamanya. Selama tidak ada mantan mertua itu tidak ada. Kalau toh sampai sudah mungkin maaf cerai atau mungkin ditinggal mati suami, mungkin maaf, kemudian ada ayahnya masih, selama-lamanya itu mahram kita. Ada istilahnya mantan itu tidak ada. Berarti bagaimana? Ya tidak boleh kita nikah sama dia. Kalau kita bersentuhan bagaimana? Boleh, tidak masalah, tidak membatalkan wudhu. Ini yang jelas Bapak Ibu sekalian, maaf kalau ini mahram maka tidak masalah, karena sebenarnya berbeda nanti Ibu sekalian. Intinya kalau sudah terbuka auratnya, di situ ada yang bukan mahramnya dan seterusnya, maka bisa jadi di tempat itu tidak didatangi para malaikat. Demikian ini sebagaimana sudah kita sebarkan kemarin. Nah, kemudian saya lanjut lagi yang ke-6. Kata beliau, "Kana al-Habib Alawi bin Zain al-Habsyi idza ata li majlisin dhahwatan wajada ahadan min nisa'i maharimihi makshufat ar-ra'si raja'a halan." Disebutkan ibu perihal sosok yang bernama Al-Habib Ali bin Zain al-Habsyi. Beliau ini kalau mendatangi satu majlis dhahwah itu, ya kalau kita mungkin ini satu bagian kata dari kalimat duha. Duha itu awal siang. Dhahwah itu maksudnya siang hari. Ya karena beda dengan sobah. Sobah itu pagi. Makanya subuh itu masih dinyatakan pagi. Tapi kalau duha atau dhahwah, kalau pakai bahasa Arabnya itu dhahwah, tulisannya itu adalah awal siang atau jadi akhiran siang. Pokoknya beliau ini kalau hadir majelis di waktu siang, menghadiri satu majelis di siang hari, bahwa ada ahadan, dan beliau itu mendapati salah seorang min nisa'i, daripada perempuan-perempuannya yang mahram dengan dia, maksudnya ya mungkin bisa anaknya atau keponakannya, ini yang mahram dengan dia. Sedangkan si anak perempuan atau yang perempuan dari mahramnya tadi itu kebuka auratnya, maksudnya pakai kerudung bisa jadi, karena tentunya ibu, kalau kita bagi seorang perempuan, kalau kita sudah keluar daripada rumah, auratnya kita itu apa ibu? Seluruh tubuh kita nih, kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya saya sering mengatakan kaos kaki atau kaki itu adalah aurat kita, makanya harus ditutup. Kan demikian, kalau bisa ya ini pergelangan ini kalau bisa jangan sampai
ketarik ke belakang juga nih, karena memang ini bagian daripada aurat. Karena auratnya perempuan itu kalau sudah keluar daripada rumahnya maka seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Demikian nih, demikian sekalian nih, ini sedikit. Jadi intinya di sini kebuka auratnya. Maka apa lantas beliau lakukan? Yang satu dari kalau masuk ke suatu majelis, suatu wadah, suatu tempat, tiba-tiba kok ada di salah satu daripada mahramnya dia yang membuka auratnya, maka beliau langsung rojahalan, beliau langsung pulang seketika itu, tidak menunggu nanti langsung balik, langsung pergi, langsung keluar dari tempat tersebut. Alasannya kenapa? Nah, ini alasannya. Okay? Alasannya adalah ana la adkhulu makanan la tadkhuluhul malaikatu. Aku tidak bakalan masuk ke suatu wadah, suatu tempat yang mana di dalamnya malaikat tidak masuk. Intinya kalau malaikat tidak masuk ngapain? Berarti kan kita masuk tempat itu ya tidak ada berkahnya, ya tidak ada rahmatnya. Kan demikian, karena tentunya kebalikannya. Kalau ada syaitan berarti ya tidak ada rahmatnya Allah. Kan demikian ibu, ini setidaknya. Jadi beliau enggan untuk masuk ke wadah-wadah yang semacam itu. Demikian, apalagi kalau kita mungkin mau di wadah-wadahnya mungkin maaf. Kayak terkadang itu di wadah kita atau di tempat kita, terkadang kalau kita sudah mengadakan resepsian atau apa acara, terkadang itu ya apa nih kebuka auratnya dan seterusnya. Sebenarnya bagus, baik, cuma yang ini perlu dikurang-kurangi lah, dikurang-kurang. Kan demikian, khawatir maunya dapat keberkahan, maunya biar didoakan orang banyak, tidak tahunya malah ya keliru. Akhirnya bisa jadi ya tidak dapat apa-apa. Mungkin padahal modalnya sudah banyak. Mungkin demikiannya ini dikurang-kurangi, akhirnya dikurang. Mungkin demikian sekalian ini. Kemudian saran ini, kata beliau, wa yadullu lidzalika qissatu sayyidatina Khadijah ma'a sayyidina Jibril. Wa yadullu, dan menunjukkan atau yang menunjukkan akan demikian itu, menunjukkan akan yang demikian maksudnya tidak bakal ada malaikat yang di dalam itu ada syaitan, begitu sebaliknya menunjukkan akan itu semuanya. Kisah Sayyidatina Khadijah, cerita yang pernah dialami oleh Sayyidah Khadijah, istri Nabi, ma'a Sayyidina Jibril. Kejadian ini menimpa Sayyidatuna Khadijah bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Jibril. Lama ada ila Nabi, tatkala malaikat Jibril itu mendatangi Nabi bil wahyi, dengan membawa wahyu. Karena tentunya ibu terkadang malaikat Jibril itu datang kepada Nabi itu bukan dengan rupa aslinya. Jangan dikira dengan rupa aslinya, enggak. Karena kebanyakannya malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki yang tampan, yang elok, yang rupawan. Konon ceritanya miripnya itu dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Jadi beliau Nabi itu sering menyerupai Dihyah Al-Kalbi ini. Jadi tak kalah datang kepada Nabi itu dengan bentuk manusia, menyerupai sosok seorang manusia, yaitu Dihyah Al-Kalbi. Jadi kalau rupanya asli itu Nabi itu diceritakan dalam beberapa kitab, Nabi cuma melihat wujud aslinya maka jadi cuma dua kalinya. Cuma dua kalian, tatkala menerima wahyu yang pertama dan kedua tatkala Isra dan Mi'raj. Ini cuma dua kali aja. Karena memang ya, Nabi tatkala melihat malaikat Jibril pertama kali itu gemetaran itu, tidak sanggup melihatnya. Nabi aja padahal lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kan demikian, dan bahkan bisa jadi malaikat Jibril tercipta dari Nabi Muhammad. Kan demikian. Tapi ya karena lihat begitu mengerikan. Karena memang dari ujung barat ke ujung timur itu makhluk ini yang dilihat, makhluk ini kan demikian. Sehingga kita makanya tidak ada seseorang yang bisa melihat malaikat, tidak bakal bisa. Nabi semacam itu apalagi di kita. Kalau toh ada yang bisa, pasti di akhir ayat dia akan buta. Pasti dia bakal rusak buta. Jadi kalau toh ada, demikian ini. Nah, lihat sekalian, yang menunjukkan cerita itu adalah cerita tadi tatkala Sayyidah Khadijah itu dengan malaikat Jibril, malaikat Jibril mendatangi Nabi menyampaikan wahyu. Wa huwa indah, tatkala suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu daripada Allah, wa huwa indah. Sedangkan Sayyidah Khadijah itu di waktu itu bersampingan atau duduk di samping Nabi, indah. Dan Nabi bersama Sayyidah Khadijah. Kalau artinya di sini bahwa dan Nabi indah di sisi Sayyidah Khadijah. Kita akan menyampaikan wahyu, ternyata Nabi di sampingnya Sayyidah Khadijah. Kemudian di waktu itu azalatil khimar,
Sayyidah Khadijah itu menanggalkan melepas khimarnya. Khimar itu ya kerudungnya lah dilepas, tapi bagian atas itu kelihatan. Khimarnya dilepas. Setelah dilepas, Rasulullah anhu, si laki-laki atau si malaikat tadi ini yang datangi Nabi tadi itu langsung lari dia, langsung pergi. Setelah dilepas, dia pergi. Faidah Rabbat utakkan dikembalikan lagi, pakai kerudung kembali, ditutup kembali, auratnya yang di kepala tadi, roja al-wahyu, kembali lagi tadi, malaikat tadi kembali lagi untuk menyampaikan wahyu kayak gitu. Oh, akhirnya, Sayyidah Khadijah itu sadar, maka haqqaqat, beliau menjadi yakin, menjadi tahqiq, menjadi betul-betul yakin bahwasanya ini yang datang kepada Nabi ini tidak sembarang orang. Yang datang ke Nabi adalah annahu malak, dia adalah seorang malaikat, itu malaikat Jibril. Karena tadi ini kan ceritanya, makanya ya kalau buka auratnya, ya tentunya malaikat Jibril tidak bakal mau datang, kan demikian Karena dikembalikan malaikat Jibril sudah datang kembali. Jadi seperti ini cerita sebagai pembuat bahwasanya kalau ada malaikat, ya bisa jadi syaitan tidak bakal ada. Tapi kalau satu tempat itu ada setannya, jelas malaikatnya tidak mungkin ada. Ini jadi sebagai pelengkap, sebagai dalil lagi yang dikatakan hari ini yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, kata beliau, lama tahayyaru kaifa yarmuna Nabiyullah Ibrahim finnar. Tatkala mereka pengikut Raja Namrud, karena musuhnya Nabi Ibrahim itu kan Namrud. Demikian kalau musuhnya Nabi Musa itu Fir'aun. Intinya kita sama-sama ketahui Nabi Ibrahim itu dibakar di dalam api, dan kobaran apinya atau pembakaran itu bukan kecil, gede sekali, besar sekali. Akhirnya kan mereka bingung, kalau kita melempar ke situ kita kena bakar juga kan ini. Kalau kita mendekat kita kepanasan. Ini gimana caranya? Akhirnya mereka mereka itu bingung. Nabi Allah Ibrahim, bagaimana caranya mereka itu melempar Nabi Ibrahim itu ke tempat itu tempat pembakarannya besar ini, di dalam api. Akhirnya ya kan musuhnya Allah atau musuhnya kita iblis, mau iblis. Akhirnya iblis pun mengajari mereka apa? Bi'ajarmuhu fiha bil manjani, yaitu sekiranya kalian atau mereka melempar Nabi Ibrahim itu dengan manjani, dengan alat pelempar, kayak ketapel dilempar aja, dilempar itu aja. Kita tidak perlu mendekat, kita kayak ketapel, lempar aja ke situ selesai, aman. Kan jika tidak bakal kita keseluruh api. Namun di waktu itu ibu, faja'atil malaikat, maka datanglah para malaikat, betul sibul manjani, dan mereka malaikat itu yang memegangi manjani tadi. Manjani itu alat pelempar tadi dipegang. Tidak sampai tadi, tidak bisa dilempar karena ditahan oleh para malaikat. Tidak bisa apa-apa ini. Akhirnya ibu, nah ini berikutnya, fa'amarul iblis memerintahkan kepada mereka, pengikutnya Raja Namrud atau Raja Namrudnya juga memerintahkan kepada mereka apa? Ayatu binisa'in mutabarrijat, agar mereka mendatangkan para wanita mutabarrijat yang kebuka auratnya, yang berpenampilan elok, pokoknya buka semuanya dibuka auratnya semuanya, yang berpenampilan ya cantik-cantik. Akhirnya itu karena lihat ini semuanya, sehingga ceritanya ya malaikatnya menjauh, menjauh jauh bihina. Akhirnya mereka itu mendatangkan, mendekatkan perempuan-perempuan tersebut di tempat tersebut. Akhirnya mau tidak mau, waharabatil malaikatu, maka para malaikat pun lari. Akhirnya tidak ada yang memegangi. Akhirnya yang terbakar sebagaimana yang kita ketahui ceritanya, walaupun ceritanya tidak bakal kebakar karena Allah yang menolong Nabi Ibrahim. Yang api yang panas jadi bardan wassalam, jadi dingin dan jadi di dalam itu ada keselamatan. Makanya firman-Nya Allah itu di situ bunyinya bardan wassalam. Kalau cuma yana rukuni bardan aja, wahai api jadilah engkau bardan, dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim itu kedinginan di situ. Tapi kalimat selanjutnya wassalaman, dingin dan selamat. Intinya tidak bakal lagi, tidak bakal panas dan bakal keluar dari tempat itu secara selamat. Cuma ceritanya itu ya tadi ini intinya bisa jadi sekali ini yang terbuka auratnya tersebut bisa jadi itu mendekatkan jauh dari rahmatnya Allah, bisa
Ibu sekalian, saya lanjut lagi. Di sini temanya berikutnya tentang afatul lisan, bahaya lisan. Selepas kita membahas tentang adab makan dan juga keutamaan lapar dan cercaan mengenai kenyang, maka pembahasan berikutnya itu tentang lisan dan bahayanya lisan. Maka di sini disebutkan at-tahdziru min afatil lisan, wanti-wanti daripada bahaya lisan. Kata beliau yang pertama, al-lisan, yang namanya lisan itu, lisannya jirmuhu shaghir, bentuknya, barangnya, jirmun itu bendanya, itu jirmun. Kalau dibaca jirmun, itu yang dimaksud adalah benda atau barangnya, shaghir, kecil. Barangnya itu imut, mungil. Wa jurmuha, namun jurmun itu beda nih bacaannya dengan mendomahkan jimnya. Kalau jurmun itu dari kalimat jaramah, itu dosa, itu yang apa nih? Jurmun itu dosa. Wa jurmuha, dan akibatnya yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka atau dosanya itu azim, besar sekali. Memang barangnya kecil, tapi dosa yang diakibatkan dari mulut tadi itu begitu besar, tidak sesuai dengan bentuknya kecil aja, cuma bahayanya begitu besar. Demikian kemudian, dan bahkan di sini ini sebetulnya apa ini redaksinya itu menukil daripada hadis Nabi sebetulnya, cuma ini tidak disebutkan Nabi bersabda, tidak. Jadi langsung beliau mengatakan wala yakubun nasa finnari ala wujuhim illa asaidu alsinatihim. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, dan orang-orang itu tersungkur di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, ya itu mutlak jatuh tersungkur gitu ya, atau apa kayak terabaikan atau terjerumus gitu tersungkur. Maka orang-orang itu dicampakkan, dia akan dicampakkan atau tercampakkan, ya kubu itu yang tersungkur wajahnya ke dalam neraka. Itu disebabkan apa? Tidaklah tersungkur wajah mereka ke dalam neraka, melainkan dengan sebab haswa itu alsinatihim. Haswa itu panen, haswa itu dia karena ulah panen daripada alsinatihim, mulut mereka, karena mulutnya di dunia itu sering menggibah, sering menjelekan orang, sering berkata-kata yang tidak baik, dia akan menerima akibatnya, dia akan panen di akhir kelak. Gara-gara itulah dia bakal masuk neraka. Illa hasaidu alsinatihim, karena disebabkan hasid itu panenan, hasaid panen-panenan, alsinatihim daripada mulut-mulut mereka atau lisan-lisan mereka. Demikian ini sesuai dengan hadis Nabi, cuma tidak disebutkan perihal sabda Nabi. Musonif pengarang tidak mengatakan bahwasanya Nabi bersabda tidak, tapi tidak apa-apa Bu. Ini namanya kalau kita belajar balaghah itu, kalau kita mondok ini masuknya ke ranah atau bab namanya iktibas. Iktibas itu menyebutkan firman Allah atau sabda Nabi, tapi tidak mengatasnamakan, menyematkan atau menisbatkan kepada Allah sama kepada Nabi. Demikian kita nggak ngomong, tapi redaksi yang kita omongkan itu sebetulnya redaksi sesuai dengan hadis Nabi atau sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya iktibas. Itu namanya iktibas. Dan para ulama dalam ahli bahasa mengatakan tidak masalah. Iktibas itu tidak apa-apa. Demikian ini bukan karena kita tidak mengatasnamakan Al-Quran, karena kita tidak mengatasnamakan itu hadis Nabi. Ini sebagai apa ya, bentuk kita, cara kita berbicara atau menulis kata-kata ada semacam ini. Di sini kata beliau, wa ja'alallahu laha babaini, dan Allah menjadikan laha bagi lisan, Allah itu menjadikan bagi lisan babaini, dua pintu. Kalau kita amati ibu, lisan kita ini ada dua pintu. Yang pertama al-adros. Adros itu sebenarnya dari kalimat diris. Diris itu gigi garam. Cuma bukan gigi garam aja, tapi gigi secara keseluruhan. Allah membuat dua pintu. Yang pertama gigi, kan karena lisan itu di dalamnya di gigi, kan demikian. Setelah itu ada lagi syafatain, dua bibir. Ini sudah diprotek lagi, dijaga sedemikian rupa. Maksudnya apa? Jangan asal bicara, jangan asal
pada lisannya kan yang dilihat-lihat, direnungi kembali yang diucapkan itu baik atau tidak bermanfaat atau tidak, padahal ada dua pintu. Itu pun masih belum. Kalau ngomongin orang tuh nggak tahu, pokoknya sudah nggak ada urusan, nggak mikir lah lagi. Kalau ngumpatin orang tuh nggak ada urusan lagi, sudah ini belum, sudah kayak ada padahal sebetulnya kalau kita amat tuh ada dua pintu. Tujuannya itu apa sih? Taki dan disomiha seperti itu sebagai penguat untuk menjaga lisan. Jangan sampai ngomong kecuali yang tidak baik, kecuali yang baik dan jangan ngomong kecuali yang baik-baik kan demikian ini sekali. Insya Allah kita akan nanti lagi dulu di dalam pertemuan yang akan datang masalah kita. Pertama kalau tidak akan tadi karena khawatir ibu sekalian ini ada kegiatan, makanya saya akan bentuk kalau pengajian ini karena memang baca aturnya agak lama, walaupun sudah dicepatin tapi baca aturnya lama, ini pengajiannya jadinya sedikit. Terkadang saya ini belepotan ngomongnya karena saya ini terkadang saya yang mau disampaikan itu banyak, yang dibahas banyak, cuma waktunya itu jadi saya itu ngomong jadi tidak teratur. Saya minta maaf ibu sekalian sama-sama dimuliakan dan berdoa Allah mudah dengan sedikit apa yang kita baca mudah-mudahan menambahkan keberkahan dalam hidup kita, mudah kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga batang tubuh kita ini agar kita selalu bersyukur kepada Allah, agar kita bisa menggunakannya dalam taat kepada Allah dan memberikan seorang beruntung nantinya di dunia lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sekalian kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawbah wa sur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa muludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu li mahabba أو جرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد رشد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء أخذ بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu sekalian, insyaallah yang belum ada kitabnya insyaallah nanti akan saya sampaikan. Saya lupa sampaikan, insyaallah akan dihadiahkan kitabnya ini insyaallah, karena ada ibu sahabat daripada kami atau dari ibu ini yang mendapatkan katanya demikian ini insyaallah, tapi harus bersabar demikian ini bagi yang belum punya kitabnya. Mungkin demikian itu sekalian. Mas ini